Welcome to Git Solutions. This is your Lokesh. So in this session we are going to discuss the last problem under purchase consideration, that is illustration 19. Okay, see, Anjali Limited and Gagana Limited amalgamated to form a new company, that is on 1st April 2017. So in this case the Anjali Limited and Gagana Limited are the transferor company, and new company is nothing but transferee company. So both Anjali Limited and Gagana Limited amalgamated, that is combined together to form a new company on 1st April 2017 is given. So following is the draft balance sheet of Anjali Limited and Gagana Limited as on 31st March 2017 is given. So this balance sheet related to both the companies, that is Anjali Limited and Gagana Limited. So both transferor company, right? So Anjali Limited and Gagana Limited have capital, that is 7,75,000 and 8,55,000. So similarly the current liabilities 6,23,500 and 5,57,600. So similarly the assets of Anjali Limited and Gagana Limited, that is plant and machinery 4,80,000 and 6,14,000, and buildings 7,50,000 and 6,40,000, and current assets 1,63,500 and 1,58,600. So total of assets and liabilities of both Anjali Limited and Gagana Limited 13,98,000 and 14,12,000. Okay, so the additional information is given in this problem. See, the authorized capital of a new company will be rupees 25,000 divided into 1 lakh equity share of rupees 25 each. Okay, so to form a new company, the Anjali Limited and Gagana Limited combine together. So to start up a new business, the new business or new company will be going to register the equity share capital, that is 1 lakh equity shares na registration ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ at rupees 25 rupees ಗೆ. So the total authorized and registered capital of this new company is now 25 lakhs. Okay, so ಅಷ್ಟೇ ಅದು information. Next, second information. See, the liabilities of Anjali Limited include rupees 1,50,000 due to Gagana Limited for the purchase is made. So Anjali Limited ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು Gagana Limited ಹತ್ರದಿಂದ ಏನೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆಯಂತೆ, so that the Anjali Limited will require to pay the 1,50,000. So liability is nothing but liable to pay, right? So 1,50,000 due ಇದೆಯಂತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 1,50,000 ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ. ಏನೋ ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹತ್ರದಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ 1,50,000, ಅದು ಡ್ಯೂ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ Gagana Limited made a profit of 20% on sale to Anjali Limited. So previous condition ಅಲ್ಲಿ Anjali Limited ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೇಡ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್. ಸೊ ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಏನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 20% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಗೊಂಡಿದೆಯಂತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. If it is required to calculate purchase consideration anywhere, then you have to consider that condition, otherwise you ignore it. Okay, so fourth condition, Anjali Limited purchased goods cost rupees 20, that is 10,000 from Gagana Limited. So Anjali Limited ಎಷ್ಟಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10,000. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ of Anjali Limited. So as at 31st March 2017. So ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ 10,000 ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏನು ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹತ್ರದಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ಈ 10,000 ಗೂಡ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದು 1,63,500. ಸೊ ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, 10,000 ಗೂಡ್ಸ್. ಆ 10,000 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ 63,000 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಆ 63, ದಟ್ ಈಸ್ 10,000 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ 1,63,500 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, that is
Anjali Limited purchased goods is rupees 10,000 from Gagana Limited. All these goods are included in the current assets of Anjali Limited as at 31st March 2017. ಅಂದರೆ 2017 31st ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 10,000 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್, ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆರ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಂಡರ್. ಸೊ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಇಷ್ಟಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ಆಫ್ ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಷ್ಟಿಗೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ? 5,25,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 6,75,000 and building revalued at 7,75,000 and Gagana Limited 6,48,000. So sixth condition, the purchase consideration is to be discharged as under. So this information related to calculating the purchase consideration. Okay, see the conditions for the purchase consideration. So ultimately the new company will be going to discharge the purchase consideration, right? So the new company, while discharging the purchase consideration, it will be discharged to the shareholders of Anjali Limited and Gagana Limited in the form of issue of 24,000 equity shares of rupees 25 each, fully paid in the proportion of their profitability in the receiving 2 years. So 24,000 equity shares na issue ಮಾಡ್ತಿದೆ at rupees 25 each, fully payment ಮಾಡಿದೆ. So this equity shares issued based on the proportion of their profitability. So profitability proportional basis ಮೇಲೆ issue ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Then we need a profitability of the both the companies, that is Anjali Limited and Gagana Limited. See, the next they have given the profit information related to Anjali Limited and Gagana Limited, that is first year profit and second year profit. First year profit is to 4,75,000 and second year profit 5,25,000. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ರೇಷಿಯೋನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ 24,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಮತ್ತು ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಓಕೆ, so next the purchase consideration will be discharged by the new company in the form of issuing 12% preference share of rupees 10 each. next ಯಾವುದನ್ನು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ? 12% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಅಟ್ ಪಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅಟ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಟು 8% ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ದಿ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಈ 12% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 8% ರಿಟರ್ನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ 8% ಇನ್ಕಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ 8% ಇನ್ಕಮ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ 12% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ 12% ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8%, ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ 12% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, 8% ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಬಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್. Okay, net asset in the business as on 31st March 2017. So this I will clearly explain while calculating the purchase consideration. Okay, next see, to provide a relevant income to 8% return on the net asset. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತು 8% ರಿಟರ್ನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತು 12% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಸ್ ಆನ್ 31st March 2017 ಆಫ್ಟರ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ವೈಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದಿ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ revalued assets, because in this problem they have given after revaluation of assets of Anjali Limited and Gagana Limited. After revaluation means we have to consider the revalued assets and other assets related to Anjali Limited and Gagana Limited, right? So based on that we have to compute the total value of preference share capital. So you are required to calculate the equity shares and preference shares issued to Anjali Limited and Gagana Limited, and secondly purchase consideration. Let's see the problem. Anjali Limited and Gagana Limited amalgamate to form a new company. So on 1st April 2017. So in this problem they have given Anjali Limited and Gagana Limited to form a new company called transferee company. So see, they have given Anjali Limited and another transferor company is Gagana Limited. Okay, so both the companies are combined together to form a new company called transferee company. So on the date is given here.
So 1st April 2017. Okay, so both Anjali, that is Anjali Limited and Gagana Limited, combined together to form a new company on 1st April 2017. So ಯಾವಾಗ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಆನ್ 1st April 2017. Okay, see the following is the draft balance sheet of Anjali Limited and Gagana Limited as on 31st March 2017. So ಎರಡೂ ಕಂಪನಿದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So see the liability side, they have given the capital of Anjali Limited and Gagana Limited 7,75,000 and 8,55,000. So similarly they have given the current liabilities to 6,23,500 and 5,57,600. So total of Anjali Limited liabilities 13,98,000 and Gagana Limited 14,12,600. Okay, so similarly assets are given related to Anjali Limited and Gagana Limited. So plant and machinery and buildings and current assets. The total of Anjali Limited assets 13,98,000 and liabilities 14,12,600. Okay, see the additional information. See one by one. So carefully observe the additional informations and write down the given information with this diagram. Okay, see the authorized capital of a new company will be rupees 25 lakhs divided into 1 lakh equity share of rupees 25 each. So the authorized capital of this new company. So new company na form ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ, 25 lakhs is the authorized capital. So which was issued that is divided into 1 lakh equity shares of rupees 25 each. So authorized capital ಯಾವ ಥರ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ 1 lakhs ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ನ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 25 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ 25 lakhs ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. Okay, next second one, the liabilities of Anjali Limited includes rupees 1,50,000 due to the Gagana Limited. See the liabilities of Anjali Limited. So related to Anjali Limited they have given the information. See related to liabilities, so how much liability are due to the Gagana Limited, that is rupees 1,50,000 liability due to Gagana Limited. So 1,50,000 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ಯೂ ಇದೆಯಂತೆ ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ, ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೆದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ದ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ rupees 1,50,000 ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೇಡ್. ಸೊ ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಸೊ ಇನ್ನೂ ಅದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 1,50,000 ಡ್ಯೂ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೇಡ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ 20% ಆನ್ ಸೇಲ್ ಟು ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೇಡ್ 20% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1,50,000 ಡ್ಯೂ ಇದೆ ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಡ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಆನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಟು ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ 20% ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಏನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 20% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅಷ್ಟೇ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ನೆಸಸರಿ ಇದ್ದರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಸಿ ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ rupees 10,000 ಫ್ರಮ್ ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ goods are included in the current assets of Anjali Limited as at the 31st March 2017. So fourth condition ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, Anjali Limited. So related to Anjali Limited they have given the Anjali Limited purchased the goods cost rupees 10,000 from Gagana Limited. All these goods are included in the current assets of Anjali Limited. So goods, so they have given the related to purchased goods. So what is the cost of goods, that is 10,000. So 10,000 ಅಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಏನೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆಯಂತೆ,
10,000 goods. See, all these goods are included in the current assets of Anjali Limited as at 31st March 2017. So please make it underline, current assets of Anjali Limited as at 31st March 2017. 31st March 2017 ಗೆ ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದರಲ್ಲೇ ಟೋಟಲ್ 10,000 ಗೂಡ್ಸ್ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಾಕ್, ರೈಟ್, ಆರ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, right? So this 10,000 will already included in the current assets of Anjali Limited as at the 31st March 2017. So on 31st March 2017 Anjali Limited ಅಲ್ಲಿ current assets ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 1,63,500 ಇದೆ. ಸೊ 1,63,500 ಅಲ್ಲಿ ಈ 10,000 ಗೂಡ್ಸ್ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಹಿಯರ್ 10,000 included in current assets. So first just you write down the information whatever they are specified in the condition. So thereafter if it is necessary to calculate the purchase consideration, then you have to use the information in the purchase consideration calculation, otherwise you ignore it, no issues. So for understanding the problem completely you have to just write down the whatever information they have given in the condition, that's it. Okay, so problem given information ಏನಾದರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಜಸ್ಟ್ 2 minutes ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 4th ಕಂಡೀಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5th ಕಂಡೀಷನ್, the assets of Anjali Limited and Gagana Limited are revalued as under. ಸೊ ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸು ರೀವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ರೀವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟು ದಿ ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ, then new company will be going to pay the purchase consideration based on the agreed value or revalued value. ಸೊ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋವಾಗ ರೀವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಷ್ಟಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ. ಸೊ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ? 5,25,000 ಆ್ಯಂಡ್ 6,75,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 7,75,000 ಆ್ಯಂಡ್ 6,48,000. ಅದರದ್ದು ಒರಿಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಇಷ್ಟಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ನ ರೀವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅಸೆಟ್ಸು ರೀವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ 2 ಅಸೆಟ್ಸು ರೀವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 1 ಅಸೆಟ್ 5,25,000ಗೆ ರೀವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 6,75,000ಗೆ ರೀವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 7,75,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 6,48,000ಗೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6th ಕಂಡೀಷನ್, ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಂಡರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ problem Anjali Limited and Gagana Limited will be called as transferor company. So from the first problem itself ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್? ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದ ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿಗೆ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಟು ದಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಜಲಿ Limited. So this purchase consideration will be discharged by the new company in the form of, see 6th condition ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, in the form of issue of 24,000 equity shares of ₹25 each fully paid. So first ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದೆ? ಸೊ issue of 24,000 equity share at ₹25 each, so fully paid. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದೆ? ಥ್ರೂ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ? 24,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಟ್ ₹25 ಪರ್ ಶೇರ್. ಸೊ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ 24,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ₹25 ಈಚ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ದ ರಿಸೀವಿಂಗ್ 2 years. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ದಿ ಅದರ್ ಕಂಡೀಷನ್.
Okay, that is sub condition. Ultimately, we know that new company will be issuing the purchase consideration or discharge the purchase consideration in the form of issuing the equity shares. That is 24,000 equity shares at rupees 25 each. But there is another condition. This 24,000 equity shares issued by the new company at rupees 25 each based on the proportion of their profitability in the receiving 2 years. So ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟು 2 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಈ 24,000ನ ಅಂದರೆ 24,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ 24,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಬೈ ದಿ ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ profit or profitability received by the both the companies in 2 years. So 2 years ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ 2 ಕಂಪನೀಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ 2 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ರೇಷಿಯೋ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಈ 24,000ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ 2 years ಆರ್ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಂಡರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನೌ ವಿ ಓನ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2 years ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ 2 years ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದರೆ 2 years ಪ್ರಾಫಿಟು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾನು 2 years ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 2 years ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಟೋಟಲ್ 4,75,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 5,25,000. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ 12% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಇದು ಬಂದು ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸಿಂದನೂ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ 12% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ rupees 10 each fully paid up at par value to provide income relevant to 8% return on net asset in the business as on 31st March 2017. ಸಿ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ 12% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಶ್ಯೂ 12% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಅಟ್ rupees 10 each. ಸೊ 10 eachಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಟ್ ಪಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಪಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಟ್ ಪಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಟು 8% ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ one thing you have to observe, so please make it underline this line. Issue of 12% preference share rupees 10 each fully paid up at par value. So ಈ 12% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸು ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ 8% ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ 8% ರಿಟರ್ನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಈ 8% ರಿಟರ್ನ್ ಯಾವುದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ 8% ರಿಟರ್ನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಿದೆಯಂತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ 12% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ rupees 10 each fully paid up at par value to provide this 8% return on net assets in the business as on 31st March 2017. So this is the condition. 12% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ 8% ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. 8% ರಿಟರ್ನ್ ಯಾವುದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟು 8% ರಿಟರ್ನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 8% ರಿಟರ್ನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫರ್ದರ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸಿ
ಆಫ್ಟರ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ 8% ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಈ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ಟರ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ 8% ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್. ದೆನ್ ದಿಸ್ 8% ರಿಟರ್ನ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ 12% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್. ದಟ್ ಈಸ್ 100%ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಟು ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ವಿ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಟು ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. And secondly we have to calculate the purchase consideration. So equity shares ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಸೊ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರಿತೀನಿ, ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋವಾಗ ನನಗೆ ಗಿವನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಿ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಟು ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಟು ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಟು ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ 24,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ₹25 ಈಚ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಜಸ್ಟ್, ಸೊ 25,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ issued at ₹25. ಸೊ 25 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ issue of 24,000 equity shares of ₹25 each. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅವರೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಟು ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ 2 years. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ this profit of 2 years received by the Anjali Limited and Gagana Limited to calculate the ratio. So based on that ratio we have to distribute this 24,000 equity shares. Okay, so this 25,000, so this is not a 25,000, sorry, so 24,000 equity shares. So 24,000 equity shares issued based on the profitability of the 2 years. So now Anjali Limited, so Anjali Limited and ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ನಾವು 24,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ 24,000 ಈಕ್ವಿಟಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಟು ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ and ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ 2 companies, right? See, what is the 2 years profit of this Anjali Limited? So 4,75,000. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ 2 years ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 5,25,000, ರೈಟ್? ಸೊ 5,25,000. Now we have to calculate the ratios
that is ratio between the Anjali Limited and Gagana Limited, that is between the profits. So just simplify this. So 3 zeros na cancel ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. Now you will get 475 is to 525. ಸೊ ನೀವು ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ದಟ್ಸ್ ಎನಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಈ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದಿ 24,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಟು ದಿ ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 475. ಸೊ 24,000 equity shares we are distributing based on the proportionality of this Anjali Limited. So Anjali Limited ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 475, ಅಂದರೆ 4,75,000. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 1000. ಸೊ ರೇಷಿಯೋನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸು. ಸೊ ಅದೇ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ 475. ಸೊ 475 ಪ್ಲಸ್ 525 ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1000. ಓಕೆ, ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 1000 24. ಸೊ ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದು ಪಾರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? 4,75,000 is the profit. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 24,000 into 525 divided by 1000. Now it is very easy to calculate the number of equity shares issued to Anjali Limited and Gagana Limited, right? So 0 0. So 24 into 475 ಮಾಡಿ you will get 24 into 475 11,400 equity shares. Okay, so similarly 24,000. So zeros cancel ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 24 into 525. So 12,600 equity shares. Okay, so finally we have calculated the number of equity shares issued to Anjali Limited is 11,400 and to Gagana Limited 12,600 based on the proportionality of the profits to Anjali Limited and Gagana Limited. Okay, so equity shares na calculation ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. So first condition closed. Take down the problem, pause the video and take down. Then we are going to calculate the purchase consideration, then we are going to calculate the preference shares issued to Anjali Limited and Gagana Limited based on this condition. Okay, so 11,400 shares and 12,600 shares. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ 11,400 equity shares and which limited, that is Gagana Limited ಗೆ 12,600 equity shares. Okay, equity shares. Now we have to calculate the preference shares issued to Anjali Limited. So B, Anjali Limited and Gagana Limited. So preference share capital. See, secondly, issue of 12% preference share of rupees 10 each. So issue of 12% preference share at rupees 10 each. So 12% preference shares na issue ಮಾಡಿದೆ, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದು ಶೇರ್ಗೆ 10 rupees ಹಂಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ವೈ ದಿಸ್ 12% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ನ್ಯೂ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಟ್ rupees 10 each in the sense to provide 8% return. Okay, so to provide 8% return on net asset. ಸೊ 8% ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ 12% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ನ 10 rupeesಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್
8% ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ 8% ರಿಟರ್ನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಈ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು 8% ರಿಟರ್ನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಯಾವುದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ agreed value of assets minus agreed value of liabilities. Is it or not? So now we are going to calculate the total value of net asset. Okay, so Anjali Limited and Gagana Limited. ಸೊ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ to calculate the total value of net asset, we are going to take the total agreed value of assets. Okay, so total agreed value of assets. Now take down the, now see the problem. ಸೊ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಆನ್ 31st March 2017 ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ 4,80,000 6,14,000, ಬಟ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರೋದು 5,25,000 ಆ್ಯಂಡ್ 6,25,000. ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ ನೆಟ್ ವರ್ತ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ವೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಸೊ ಯಾವುದು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ. ಸೊ ಈ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಫ್ಟರ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ 8% ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಫೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ? ಸೊ 5,25,000 5,25,000. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ, 6,75,000. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ, 7,50,000 ಆ್ಯಂಡ್ 6,40,000. ನೌ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ assets, so 1,63,500 and 1,58,600. ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಆಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಥಿಯರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್? ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್? 14 lakhs. See 14 lakhs 63,500. And similarly the total value of assets related to Gagana Limited 14,81,600. So this is the total assets, total value of assets. ನಮಗೆ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಲೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಚಿಕ್ಕದು, ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಏನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ in the balance sheet. So problem nodi. So capital. So capital is related to equity shares and preference shares. Then only one liability is given. So current liability, that is 6,23,500 and 5,57,600. So liabilities 6,23,500 they have given, and related to Gagana Limited 5,57,600.
57,600, right? So now we have to deduct the total liabilities taken over by the transferee company from the total agreed value of assets. So how much you will get? It is, you will get 8,40,000 and 9,24,000 is your net assets. Net asset. So that is net value of asset. So ಈಗ observe, issued 12% preference share of rupees 100, that is issued 12% preference share of rupees 10 each, fully paid at par value or face value. Y means to provide 8% return on net asset. ಸೊ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಈ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ 8% ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ 8% ರಿಟರ್ನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, 8% ಇನ್ಕಮ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಈ 12% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಟು ಆಫ್ಟರ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ 8% ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಂಡೀಷನ್ನ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರಬ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ 8% ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ 8% ರಿಟರ್ನ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್? ದಟ್ ಈಸ್ 8,40,000. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್? 9,24,000. ಲೈಕ್ 9,24,000. ಸೊ ಈ 8,40,000 ಅಲ್ಲಿ 8% ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 9,24,000 ಅಲ್ಲಿ 8% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ 8% ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 8% ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ 67,200 and related to Gagana Limited 73,920. Okay, 8,40,000 into 8%. Yes, 67,200 and 9,24,000 into 8%. So 73,920. So this is the return, that is 8% return on net asset. Now based on this 8% return of both the company, we have to calculate the preference share capital for 12%. Okay, so pause the video and take down the calculation. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನಾನು ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, so don't get confusion with the information. So exactly see what they have given related to conditions and then apply that condition to calculation. Okay, so 8% return ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ 12% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ 8% ರಿಟರ್ನ ನಾವು ಯಾವುದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದಿ 8% ರಿಟರ್ನ್ on net asset, that is Anjali Limited will get return 67,200 and Gagana Limited will get 73,920. Now based on this 8% return of Anjali Limited and Gagana Limited, we have to calculate the total preference share capital. Okay, so observe here,
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ example only I am telling, so don't get confusion with this example with this calculation again, okay? So example, ಬಿಕಾಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಈಗ 67,200 ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಓಕೆ? ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ, ಓಕೆ? ಸಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ 12% ಡಿಬೆಂಚರ್ issued at ₹10 each. ಓಕೆ, ನಾನು 12% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅಂದರೆ 12% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಗೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ನ ಒಂದು ಡಿಬೆಂಚರ್ ₹10 ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಓಕೆ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ? 9 lakh rupeesಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ. ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ 9 lakh rupeesನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 12% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಟ್ ₹10. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು if we are going to calculate that is the total value of debenture is 9 lakhs. So for 9 lakhs the debenture holder will get how much the interest, that is per 1 year. For 1 year, that is per annum, the debenture holder will get the interest, that is 9 lakhs into 12%. So ಇದು 12% is the rate of interest, right? So 12% is per annum. So 9 lakhs into 12%, that is 1,08,000. Carefully observe, total value of debenture is 9 lakhs at issued at 12% interest rate per debenture value is ₹10 ಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ತಗೊಳ್ತಾನೆ? 1,08,000. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 9 lakhs debenture, 1,08,000 is only a 12% of this 9 lakhs, right? ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈ 9 lakh ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಓಕೆ? ಸೊ 9 lakh ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ಇದೇ ಸಿಚುವೇಷನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇದೆ, ಓಕೆ? ಆಲ್ರೆಡಿ 9 lakh ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ಸೊ 12% ಡಿಬೆಂಚರ್ ₹10. ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ 9 lakh ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ 9 lakhಲ್ಲಿ 12% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? 1,08,000. ಬಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ, ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ 12% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ₹10 ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಟ್ ಪಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ 8% ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ 12% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 8% ರಿಟರ್ನ್. ದೆನ್ ದ 12% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8% ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಅನಲೈಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ 12% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ₹10 ಈಚ್. ಸೊ 12% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ 8% ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ 12% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 8% ರಿಟರ್ನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆನ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್. ದೆನ್ 12% ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8% ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ 12% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಅಂದರೆ 8% ರಿಟರ್ನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ 12% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ 12% ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8%. ಅಂದರೆ 12% ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 12% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ 12% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಬಂದು 8% ರಿಟರ್ನ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ 12% is, that is the 12% of out of 9 lakh, 1,08,000. So this 1 lakh is nothing but 12% debenture. So 12% of debenture is equal to 8% of return. So ಇದನ್ನು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ 8% ರಿಟರ್ನ್ ಯಾವುದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ನ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ 8% return is nothing but 1,08,000. So 8% return is nothing but 12% ಡಿಬೆಂಚರ್. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು
So same information, because 12% of preference share is nothing but 8% of return. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 12% of preference share is equal to 8% return, that you will know. So based on this, how we are going to calculate this total value of debenture? See, 1,08,000 is the 12% of debenture. Total 9 lakh ಅಲ್ಲಿ 1,08,000 is nothing but 12% interest ಅಷ್ಟೇ. Okay, so in order to calculate the total value of debenture for 100%, okay, so 100% ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇದು 1,08,000 12% ಅಷ್ಟೇ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ 100%, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಯಾವ್ದು ಬರಬೇಕು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಯಾವ್ದು ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ 12%ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 100%ಗೆ. ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ 1,08,000, ದಟ್ ಈಸ್ 1,08,000 ಇಂಟು 100/12, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 9 lakhs. Right? So similarly, you have to calculate the total value of preference share capital issued to Anjali Limited and Gagana Limited. So example na correct ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, see here, ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಸೊ ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಟ್ 12% preference share are issued at ₹10 each to provide 8% return. Then the 12% is equal to 8% return ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 12% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿಬೋದು, 8% ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 12% ಬಂದು 8% ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ 8% ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 8% ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ 12% ಓನ್ಲಿ. 8% ರಿಟರ್ನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ 12%ಗೆ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ 12% ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ವೈ ಮೀನ್ಸ್ 8% ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12%. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಈ ರೈಟ್ ಡೌನ್ 16,200 and 73,920 ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ 12% ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 12%, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ 100%? ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು 100%ಗೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ 12%, ರೈಟ್? ಸೊ 12 and 12. Now you are easy to calculate the total value of preference share capital. 67,200 into 100/12, that is 5,60,000 is the total preference share capital issued by the new company to Anjali Limited, and 73,920 into 100/12, that is 6,16,000 is the total preference share capital issued by the new company to Gagana Limited. Okay, so this was issued at ₹10 each, in the sense that is number of preference share capital. You know how to calculate the number of shares related to Anjali Limited and Gagana Limited. That is 5,60,000 divided by issued at ₹10. Next 6,16,000 share issued at ₹10 each. Then the value of, that is the total number of shares is 56,000 shares issued at ₹10. Then 61,600 preference shares are issued at ₹10 each. Now we have completed the first question, that is the number of equity shares and preference shares issued to Anjali Limited and Gagana Limited. So equity shares issued to
Anjali Limited is 11,400 and to Gagana Limited 12,600 at rupees 25 each. And the number of preference shares issued to Anjali Limited 56,000 and 61,600 at rupees 10. Yes, at rupees 10 each. Now you are going to merge the both equity shares value and preference share value, because the new company will be finally discharge the purchase consideration based on the equity share value and preference share value. So next step we are going to calculate the purchase consideration. Okay, so let's take down the purchase consideration. There is a second question. That is a second question. Computation of purchase consideration. That is how purchase consideration will be discharged by this new company to the shareholders of Anjali and Gagana Limited through issuing equity share and preference shares. So then we have to compute the purchase consideration based on the net payment method. So in this net payment method, we have to consider the all transactions related to equity shares and preference shares. So equity shares already calculation ಮಾಡಿದ್ವಿ. So purchase consideration in the form of equity share. So equity share related to Anjali Limited and Gagana Limited. Okay, so Anjali Limited ಗೆ ಎಷ್ಟು equity shares ನ issue ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? So 11,400 equity shares issued at rupees 25 each. So 25 rupees ಗೆ issue ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So similarly to Gagana Limited 12,600 equity shares first step ಅಲ್ಲಿ calculation ಮಾಡಿದೀವಿ, issued at rupees 25 each. So condition ಅಲ್ಲಿ specify ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Okay, so this is related to Anjali Limited and Gagana Limited. Next, so preference share capital related to Anjali Limited and Gagana Limited. So ಎಷ್ಟು preference shares ನ issue ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 56,000 preference share issued at rupees 10 each. So 12% preference shares ನ issue ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ at rupees 10 each. So ಎಷ್ಟು preference shares calculation ಮಾಡಿದ್ವಿ? 56,000. So similarly to Gagana Limited, how many preference shares are issued? That is 61,600 preference shares are issued at rupees 10 each. Okay, now you have to calculate the total value of equity share and total value of preference share. So 11,400 into 25, you will get 2,85,000 total value of equity shares issued to Anjali Limited, and to Gagana Limited 12,600 into 25, you will get 3,15,000. Next, to Anjali Limited 56,000 into 10, 5,60,000 and 61 lakhs, that is 6,16,000. Okay, now total purchase consideration 2,85,000 plus 3,15,000 and 5,60,000 and 6,16,000. So totally 17,76,000 is the purchase consideration paid by the new company to the shareholders of Anjali Limited and Gagana Limited. So ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದೇ ಸಪ್ರೇಟು ಮತ್ತು ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ನಾನು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಕಾದರೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್, so please comment on this video. So this is the last problem to calculate the purchase consideration based on the 4 different methods we have solved, right? So in the next session we are going to solve the balance sheet problem and the journal entry problems. So based on the ledgers, how that transferor company will be going to close the books of account, and how the new company or newly formed company will be going to open the books of account. Okay, so thanks for watching. Thanks for once again. If you still not yet subscribed to this YouTube channel, so please subscribe today only, so that you will get my latest videos on this module.
And one more thing you have to observe here, the liabilities 1,50,000 due to Gagana Limited. ಸೊ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಲ್ಲಿ ನೆಸಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಇಗ್ನೋರ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ 10,000 ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ 10,000 ಆಲ್ರೆಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಾವು ನೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಡ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟಿ 1,50,000 ಏನೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಜಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಗಗನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ 20% ಆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 20% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ not necessary to calculate purchase consideration anywhere in the problem. So therefore we have to ignore this both information. Okay, so thanks for watching.